जय जगन्नाथ। आज जुलाई 13 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता सहित सुभद्रा योजना और पीएम किसान को नहीं आसी एक गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर घोषणा करिसेंती प्रभाती परिड़ा। भिडियोटी को पूरा शेष जाए देखंतु आपण माने सब खबर जानि परिबे। ता सहित आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणातु। परिचय लुचाई भारतीय दस्तावेज हासिल अभियोग कर्णाटकरू 2 पाकिस्तानी गिरफ। पाकिस्तान नागरिक होई मध्य निज परिचय लुचाई भारतीय परिचय पत्र हासिल करिथिबा अभियोगरे कर्णाटक पुलिस जणे महिला और तांको पुओ को गिरफ करिछि। अभियुक्त माने हेले फराहनाज और तांको पुओ मोहम्मद फरदीना। उभय दीर्घ समय धरी कर्णाटकर चिक्कबल्लापुर जिलार बागेपल्ली अंचल में रहुथिले। प्राथमिक तदंतरे सेमाने पाकिस्तानी नागरिक होइथिले मध्य एही तथ्य लुचाई विभिन्न सरकारी दस्तावेज हासिल करिथिबार जणा पड़िछि। पुलिस सूचना अनुसार फराहनाज पाकिस्तान भारत आसिथिले एवं परे बागेपल्ली रे बसवास आरंभ करिथिले। से निजर प्रकृत नागरिकता संपर्क में सूचना न दे भारतीय परिचय पत्र हासिल करिथिले। तांको पुओ मोहम्मद फरदीन मध्य समान उपाय निज परिचय लुचाई विभिन्न दस्तावेज संग्रह करिथिबार अभियोग रहिछि। तदंतरे जणा पड़िछि जे अभियुक्त माने आधार कार्ड, भोटर परिचय, पान कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज हासिल करिथिले। परवर्ती खबर। ममता को झटका विद्रोही गोष्ठी रे अनुव्रत। तृणमूल कांग्रेस नेत्री तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शनिवार आउ एक झटका लगी। ममता घनिष्ठ भावे परिगणित अनुव्रत मंडल शनिवार ऋतुव्रत बनर्जी नेतृत्वाधीन विद्रोही गोष्ठी रे सामिल होइछंती। गत किछि दिन हब अनुव्रत विद्रोही गोष्ठी रे सामिल होई पारंती बोली चर्चा होउथिला। शनिवार ऋतुव्रत गोष्ठी तरफ विभिन्न जिलार सभापति नाम घोषणा करा जायथिला। एथिरे अनुव्रत को वीरभूमि जिला सभापति भावे नियुक्त करा जायछि। सेहिपरि प्रसून बनर्जी को मालदा, देवाशीष कुमार को दक्षिण कोलकाता और संदीपन साहा को उत्तर कोलकाता जिलार सभापति भावे नियुक्त करा जायछि। परवर्ती खबर। एआई हाथ को जीव राउरकेला विमानबंदर सेल बोर्ड रे अनुमोदन। केंद्र मंत्री स्वागत। राउरकेला विमानबंदर मालिकाना को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हस्तांतर होब। सेल बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। विमानबंदर अधीन रे थिबा 140 एकर जमी भारतीय विमानबंदर प्राधिकरण को प्रदान करा पई सेल बोर्ड मंजूर करिछि। राउरकेला विमानबंदर आधुनिककरण और संप्रसारण दिगरे यह पदक्षेप को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाउछि। जमी हस्तांतर पई आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ होइतिला बेले परवर्ती अवस्था अवशिष्ट गुरुत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराजिबो बोली राउरकेला इस्पात कारखानार जड़े वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछंती। विमानबंदरर आधुनिककरण पई भारतीय विमानबंदर प्राधिकरण एक विशेषज्ञ दल विगत दिन में 2टी पर्यायर सर्वेक्षण करिछंती। संप्रसारण पई आवश्यक होउतबा जमी बाबद रे सर्वेक्षण बाकी अछि। विमानबंदर संप्रसारण पई केते जमी अधिग्रहण दरकार और सेति पई केते अर्थ आय व्यय हबो से संपर्क में स्थिति अद्यावधि स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर। महानदी जल विवाद रे नुआ मोड़ समाधान पाई ओडिशा छत्तीसगढ़ सहमत। दीर्घ 8 वर्ष धरी चली आसुवा महानदी जल विवाद मामला रे ट्रिब्यूनाल सुनानी रे नुआ मोड़ आलोचना और आपेक्ष बुझामणा माध्यम रे विवादर स्थायी समाधान पाई ओडिशा और छत्तीसगढ़ उभय राज्य सहमति प्रकाश करिसेंती। एहाको मामलार एक गुरुत्वपूर्ण प्रगति बोली कहा जाउछि। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल अध्यक्ष विचारपति बेला त्रिवेदी अध्यक्षतार शुणाणी होइथिला। शुणाणी परे ओडिशार एडवोकेट जेनेराल पीताम्बर आश्चर्य करिसेंती। गत 8 वर्षर शुणाणी मध्यरे आजिर शुणाणी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण थिला। परवर्ती खबर। आज घूर्णिबलय संभावना। राज्यर पुरी, पारादीप, बारिपदा, संबलपुर, देवगढ़, जगतसिंहपुर एवं राउरकेलार किछि स्थान रे हालुका वर्षा होइछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 4 दिन पर्यंत उत्तर ओडिशार केतेक अंश रे प्रबल वर्षार संभावना थिबा बेले अन्यान्य स्थान गुड़िकरे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होई पारे। आसंता 24 घंटा मध्यरे केन्दुझर एवं मयूरभंज जिलार किछि स्थान रे प्रबल वर्षार आशंका रहिछि। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, केन्दुझर, मयूरभंज, गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा और नयागढ़ जिलार किछि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना अछि। परवर्ती खबर।
रथयात्रा सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा भक्तों सुरक्षा और भिड़ नियंत्रण को सर्वाधिक गुरुत्व। रथयात्रार भक्तों सुरक्षा ट्राफिक परिचालना और भिड़ नियंत्रण उपरे सर्वाधिक गुरुत्व देउछि पुलिस। प्रत्येक श्रद्धालु रथयात्रा देखि जेपरि निरापद रे फेरिबे ताहाकु दृष्टि रे रखी पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। राज्य पुलिस महानिर्देशक योगेश बहादुर खुराना शनिवार पुरी पौरपालिका सदन में सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा करिसेंति। से कहिसेंति 19 जन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्थार तदारख दायित्व दिया जायछि। रथ कड़न सुरक्षा पाई केंद्रीय बाहिनी को मुतयन करा जिवो। पुरी भुवनेश्वर और पुरी कोणार्क जातीय राजपथ समेत पुरी सहरर विभिन्न स्थान में 470 क्लोज सर्किट कैमेरा लगा जायछि। जल स्थल और आकाशपथ में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। श्रृंखलित रथयात्रा पाई पुलिस प्रस्तुति शेष होइछि। परवर्ती खबर। विदेशी मद दुकान को विरोध जातीय राजपथ अवरोध कले शताधिक महिला। टिटिलागढ़ सहरर हाईस्कूल पड़ा अंचल में सरकार को अनुमति रे खोला जाइथिबा नूतन विदेशी मद दुकान को नहीं स्थानीय लोकों विरोध तीव्र होइछि। दुकान बंद दाबी रे शताधिक महिला जातीय राजपथ विरोध करने सह मद दुकान सम्मुख में धारणा जारी रखिछन्ति। सूचना अनुसार रेलवे स्टेशन रास्तार नूतन विदेशी मद दुकान खोलिबा पई सरकार अनुमति देइथिले। एहाकु विरोध करी स्थानीय बासिंदा पूर्वरु प्रशासन निकट रे लिखित अभियोग दाखल करथिले। तथापि प्रशासन पक्षरु दुकान खोला जिबा परे अंचलवासी असंतोष बढ़िछि। 2 दिन तले आंदोलनकारी महिला माने मद किनिबाकू आसुथुबा ग्राहकों को पानी और चाखणा बंटन करी अभिनव ढंगरे प्रतिवाद करथिले। शनिवार पुणी शताधिक महिला मद दुकान सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करने सह रविवार मध्य विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। ता सहित जातीय राजपथ अवरोध मध्य करथिले। परवर्ती खबर। पुरी कोरापुट एक्सप्रेस रे नाही चेयर कार। ट्रेन संख्या 18407/08 पुरी कोरापुट पुरी त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस रे यात्री माने बसी यात्रा करने निमंते संरक्षित चेयर कार कोच सुविधा उपलब्ध नहीं। दिन में यही एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल करुछि। साधारण भावे दिन में चलाचल करुवा ट्रेन गुड़िक यात्री चेयर कार कोच सुविधा थाए। पुरी कोरापुट त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस रे संरक्षित चेयर कार कोच व्यवस्था नथिबारु यात्री महल में असंतोष देखा देइछि। संरक्षित चेयर कार कोच अभाव यात्री माने बाध्य होई शयन कार भड़ा मूल्य दे यात्रा करुछन्ति। यात्री सुविधा निमंते अविलंबे संरक्षित शीतताप और अणशीतताप चेयर कार कोच संजोग रे दाबी करछन्ति। शनिवार ठारू नियमित भावे चलाचल आरंभ होइछि पुरी कोरापुट त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस। परवर्ती खबर। भୟରେ भी लांच टंका छाड़िलेनी विजिलेंस टीम को देखी टंका धरी चंपट मारिले एएसआई। नाचुणी थानार जड़े एएसआई विरोध में लांच कारबार संगीन अभियोग। जमी विवाद मामलें फसाइला 10,000 टंका लांच नवा बेले विजिलेंस टीम को देखी टंका सह बाइक रे फेरार होइचंती नाचुणी थानार एएसआई अक्षय कुमार सेठी। तांकु धरिबा पई चढ़ाऊ जारी रही। विजिलेंस सूचना अनुसार गत 5 जुलाई रे जमी बाबद को नहीं उभय पक्ष परस्पर विरोध में नाचुणी थाना रे मामला रुजु करथिले। एही दुईटी मामलार तदंतकारी अधिकारी थिले एएसआई अक्षय कुमार सेठी। परे दुई पक्ष मध्य आपक्ष समाधान होइतिले मध्य मामलार फाइनाल करिबा पई उभय पक्षों ठारू 5,000 लेखाएं मोट 10,000 टंका लांच दाबी करथिले। परवर्ती खबर। राजनैतिक प्रतिवाद रे स्कूल पिलांकु व्यवहार करी फसिला बीजेडी। झारसुगुड़ारे बीजेडी शिक्षा बंचाओ आंदोलन बेले स्कूल पिलांकु सामना रे रखी कुश पतुड़िका दाह एवं नाराबाजी करने घटना को गंभीरतार सह नैचंती राज्य शिशु सुरक्षा आयोग। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक समेत पूर्वतन विधायिका दीपाली दास, अलका महांती एवं छात्र संगठन सभापति इस्पिता साहू कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने सह 7 दिन भितर जवाब मागिछंती आयोग। सेपटे एही संवेदनहीन राजनीति विरोध में झारसुगुड़ा जिला बीजेपी कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करथिबा बेले विधायक टंकधर त्रिपाठी एहाकू अक्षमणीय अपराध बोली कहिसंती। एही पूरा घटना रे जिलापाल और एसपी को मध्य कैफत तलब करिसंती शिशु सुरक्षा आयोग। परवर्ती खबर। राजधानी रे मातिचंती लुटेरा स्पीड बाइक रे आसी झांपी नेले। राजधानी भुवनेश्वर रे एबे मातिचंती स्पीड बाइक लुटेरा। आखि पिछुड़ाके महिला मानक ठारू मोबाइल और सुना गहना झांपी नहीं चपन मारुछंती। तेबे राजधानी रे सक्रिय थिबा बळी एक कुख्यात जटिया गैंग को कब्जा करिछि कमिशनरेट पुलिस। एही गैंग रो सदस्य माने मारणास्त्र देखाई लुटपाट करुथिले एवं विशेष करी एकाकी जाउथबा महिला मानकू टार्गेट करुथिले। लुट करिबा परे एही मोबाइल गुडी को बापूजी नगर रो एक मोबाइल दुकान ने बिक्री करि दिया जाउथिला। सेठारे दुकानी जनक मोबाइल रो विभिन्न पार्ट्स को अलग
କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 2 ଜଣ ଲୁଟେରା ଏବଂ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 6ଟି ମୋବାଇଲ, କଟୁରୀ ଏବଂ ସ୍ପିଡ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଟିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଫେରାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଖି ବୁଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀଡ଼ିତା ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯୁବତୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଯୋଗ୍ୟତାର ସହ ସତ୍ୟତା ଓ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ତେଜିଲା ସ୍ୱର। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବାଦରେ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ୱିଫର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନା କରିଆସୁଛି ଇସ୍କନ। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଇସ୍କନ ବନ୍ଦ କରିବନି ବୋଲି ସଫା ମନା କରିଦେଇଛି। ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍କନକୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଆସୁଛି ଇସ୍କନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେଡିରୁ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ, ଏବେ ବିଜେପିରେ ଦେଲେ ଯୋଗ। ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗରୁଆ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ତଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଘର ସର୍ଭେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ମହାଘୋଟାଲା ଓ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାସ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା। ରଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି। ଘର ସର୍ଭେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗ୍ରାମଭାଷା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଓ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମକୁ ଜାଣିଶୁଣି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏକାଥରକେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ। କେତେକ ମହିଳା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ହୋଇନଥିବ, KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଥିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ନଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ, DBT ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓ ଆବେଦନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ CM କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲାଭାର୍ଥୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2,000 କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହି ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ ତେବେ କିଛି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସମୟରେ ସୁଧାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଭାରତୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ହାସଲ ଅଭିଯୋଗ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 2 ପାକିସ୍ତାନୀ ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଫରାହନାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଫରଦିନା। ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍କବଲ୍ଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗେପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହାସଲ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫରାହନାଜ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବାଗେପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଫରଦିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉପାୟରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ, ପାନ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମମତାଙ୍କୁ ଝଟକା, ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନୁବ୍ରତ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମମତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ ଶନିବାର ଋତୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନୁବ୍ରତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଶନିବାର ଋତୁବ୍ରତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁବ୍ରତଙ୍କୁ ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରସୂନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମାଲଦା, ଦେବାଶିଷ କୁମାରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତା ଓ ସନ୍ଦୀପନ ଶାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କୋଲକାତା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଆଇ ହାତକୁ ଯିବ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସେଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ଅନୁମୋଦନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ମାଲିକାନାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ସେଲ୍ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧୀନରେ ଥିବା 140 ଏକର ଜମି ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ ବୋର୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବିଗତ ଦିନରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଉଥିବା ଜମି ବାବଦରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବାକି ଅଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କେତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦରକାର ଓ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଆୟ ବ୍ୟୟ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସହମତ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଆଲୋଚନା ଓ ଆପେକ୍ଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାମଲାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣାଣି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 8 ବର୍ଷର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଶୁଣାଣି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରଥଯାତ୍ରାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯେପରି ନିରାପଦରେ ଫେରିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନା ଶନିବାର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ସଦନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 19 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥ କଡ଼ନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମେତ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 470 କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶପଥରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନୂତନ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାର ନୂତନ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ লিখিত অভিযোগ দাখল করে তথাপি প্রশাসন পক্ষর দোকান খোলাযা পরে অঞ্চলবাসী অসন্তোষ বড়িছি। 2 দিন তলে আন্দোলনকারী মহিলা মানে মদ কিণবাক আসুথিবা গ্রাহকଙ୍କୁ পানি ও চাখଣା বণ্টন করে অভিনব ঢঙ্গরে প্রতিবাদ করে। শনিবার পুনি শতাধিক মহিলা মদ দোকান সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা সহ রবিবার মধ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তা সহিত জাতীয় রাজপথ অবরোধ করে। পরবর্তী খবর। পুরী কোরাপুট এক্সপ্রেস ନାହିଁ চেয়ার কার। ट्रेन संख्या 18407/08 पुरी कोरापुट पुरी त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस रे यात्री माने बसी यात्रा करने निमंते संरक्षित चेयर कार कोच सुविधा उपलब्ध नहीं। दिन में यह एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल करुछे। साधारण भाव दिन में चलाचल करुवा ट्रेन गुड़िक यात्री चेयर कार कोच सुविधा थाए। पुरी कोरापुट त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस रे संरक्षित चेयर कार कोच व्यवस्था नथिबारु यात्री महल में असंतोष देखा देइछि। संरक्षित चेयर कार कोच अभाव यात्री माने बाध्य होई शयन कार भड़ा मूल्य दे यात्रा करुछन्ति। यात्री सुविधा निमंते अविलंबे संरक्षित शीतताप और अणशीतताप चेयर कार कोच संजोग दाबी करछन्ति। शनिवार ठारू नियमित भाव चलाचल आरंभ होइछि पुरी कोरापुट त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस। परवर्ती खबर। भୟରେ भी लांच टंका छाड़िलेनी विजिलेंस टीम को देखी टंका धरी चंपट मारिले एएसआई। नाचुणी थानार जड़े एएसआई विरोध में लांच कारबार संगीन अभियोग। जमी विवाद मामलें फसाइला 10,000 टंका लांच नवा बेले विजिलेंस टीम को देखी टंका सह बाइक रे फेरार होइचंती नाचुणी थानार एएसआई अक्षय कुमार सेठी। तांकू धरिबा पई चढ़ाऊ जारी रही। विजिलेंस सूचना अनुसार गत 5 जुलाई रे जमी बाबत को नहीं उभय पक्ष परस्पर विरोध में नाचुणी थाना मामला रजू करथिले। एही दुईटी मामलार तदंतकारी अधिकारी थिले एएसआई अक्षय कुमार सेठी। परे दुई पक्ष मध्य आपक्ष समाधान होइतिले मध्य मामलार फाइनाल करिबा पई उभय पक्षों ठारू 5,000 लेखाएं मोट 10,000 टंका लांच दाबी करथिले। परवर्ती खबर। राजनैतिक प्रतिवाद रे स्कूल पिलांकु व्यवहार करी फसिला बीजेडी। झारसुगुड़ा बीजेडी शिक्षा बचाओ आंदोलन बेले स्कूल पिलांकु सामना रे रखी कुश पतुड़िका दाह एवं नाराबाजी करने घटना को गंभीरतार सह नहीं राज्य शिशु सुरक्षा आयोग। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक समेत पूर्वतन विधायिका दीपाली दास अलका महांती एवं छात्र संगठन सभापति इस्पिता साहू कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने सह 7 दिन भितर जवाब मागिछन्ति आयोग। सेपटे एही संवेदनहीन राजनीति विरोध में झारसुगुड़ा जिला बीजेपी कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करथिबा बेले विधायक टंकधर त्रिपाठी एहाकू अक्षमणीय अपराध बोली कहिसंती। एही पूरा घटना रे जिलापाल और एसपी को मध्य कैफत तलब करिसंती शिशु सुरक्षा आयोग। परवर्ती खबर। राजधानी रे मातिचंती लुटेरा स्पीड बाइक रे आसी झांपी नेले। राजधानी भुवनेश्वर रे एबे मातिचंती स्पीड बाइक लुटेरा आखि पिछुड़ाके महिला मानक ठारू मोबाइल और सुना गहना झांपी नहीं चपन मारुछंती। तेबे राजधानी रे सक्रिय थिबा बळी एक कुख्यात जटिया गैंग को कब्जा करिछि कमिशनरेट पुलिस। एही गैंगर सदस्य माने मारणास्त्र देखाई लुटपाट करुथिले एवं विशेष करी एकाकी जाउथबा महिला मानकू टार्गेट करुथिले। लुट करिबा परे एही मोबाइल गुडी को बापूजी नगर एक मोबाइल दुकान ने बिक्री करि दिया जाउथिला। सेठारे दुकानी जनक मोबाइल रो विभिन्न पार्ट्स को अलग करी ग्राहकों को बिक्री करुथिला। खारबेल नगर थाना रे एकाधिक अभियोग परे पुलिस तदंत करी 2 जन लुटेरा एवं जने मोबाइल दुकान समेत 3 जन को गिरफ्त करिछि। सेमानक निकटरू 6टी मोबाइल कटुरी एवं स्पीड बाइक जबत होइछि। जटिया गैंगर अन्य फेरार सदस्य मानकू धरिबा पई पुलिस विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रखिछि। परवर्ती खबर। आखि बुझिले ब्रह्मपुर पीड़िता एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु। ब्रह्मपुर आसी एक दुखद खबर। गुरुतर अवस्था दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन थिबा पीड़िता मृत्यु घटी। सूचना अनुसार 2 दिन तले युवती निज शरीर में पेट्रोल ढाली आत्महत्या उद्यम करथिले। घटना परे तांको गुरुतर अवस्था प्रथम चिकित्सा पई निया जायथिला। परे उन्नत चिकित्सा पई एम्स को स्थानांतर करा जायथिला। पीड़िता निज बापा विरोध में निर्यातना दे अभियोग करथिले। एहाको आधार करी पुलिस तदंत आरंभ कर
କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଯୋଗ୍ୟତାର ସହ ସତ୍ୟତା ଓ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ତେଜିଲା ସ୍ୱର। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବାଦରେ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ୱିଫର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନା କରିଆସୁଛି ଇସ୍କନ। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଇସ୍କନ ବନ୍ଦ କରିବନି ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛି। ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍କନକୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଆସୁଛି ଇସ୍କନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେଡିରୁ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ, ଏବେ ବିଜେପିରେ ଦେଲେ ଯୋଗ। ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗରୁଆ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ତଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଘର ସର୍ଭେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ମହା ଘୋଟାଲା ଓ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାସ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା। ରଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି। ଘର ସର୍ଭେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗ୍ରାମଭାଷା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଓ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମକୁ ଜାଣିଶୁଣି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏକାଥରକେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ। କେତେକ ମହିଳା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ସିଡିଂ ହୋଇନଥିବ, KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଥିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ନଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର ସିଡିଂ, DBT ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓ ଆବେଦନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ CM କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲାଭାର୍ଥୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2,000 କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହି ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ ତେବେ କିଛି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସମୟରେ ସୁଧାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।